Hi everyone, this is Ravi Shankar. In the last videos, we discussed a few concepts of income tax 2. So in today's video, we shall discuss the last unit of income tax 2. So that is the set off and carry forward of losses and assessment of individual. So assessment of individual includes two stages. Firstly, we're supposed to compute the total income, and next we're supposed to identify the tax liability. So we shall discuss format for these two. So computation of total income ge format eno, tax liability ge format eno anta. Firstly, we shall discuss format for computing total income. So this is the format: assessee, status, previous year, and assessment years. So particular amount. So firstly, we're supposed to take all the 5 heads of income here. So income from salary, income from house property, PGBP, capital gain, and other sources. But while taking a capital gain, we have to exclude long-term capital gain and short-term capital gain liable for STT. So STT, it is nothing but a security transaction tax. So ಯಾವ short-term capital gain security transaction tax ಗೆ liable ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And while taking income from other sources, you have to exclude the casual income. Casual income na exclude ಮಾಡಿ remaining income from other sources na ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Why? Because for long term capital gain and short term capital gain applicable for STT, and for casual incomes, deduction under section 80C to 80U is not applicable. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 80C ಇಂದ 80U, ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ LTCG, STCG ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ STT ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 heads ಆಫ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. So if you're taking a total of those 5 heads excluding those items, it will become gross total income. That means other gross total income. So out of that, if I'm making a deduction under section 80C to 80U, so already in a previous video we discussed what are the deductions comes under the 80C to 80U. So if you made a deductions under section 80C to 80U, so it will become other total income. For the other total income, you're supposed to add a casual income, long-term capital gain, and short-term capital gain liable for STT. Istuna add ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, so if you are adding deemed income, so all of those total will become total taxable income or net income. So that is what, so this is the total income. So computation of total income. So STT in the sense security transaction tax, LTCG in the sense long-term capital gain, and STCG in the sense short-term capital gain. This is the format to compute taxable income or total income. Total income ಅಥವಾ taxable income na compute ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So this is the format. Next, format for computation of tax liability. So this is the format. So firstly, we're supposed to take tax on casual income, and next unexplained cash credit investment and all, and tax on long-term capital gain. So why? Because these rates are different. ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 30% ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ 20% ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 15% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಡ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ರಿಬೇಟ್. ಸೊ ರಿಬೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ whose income lesser than 3,50,000. ಸೊ ಯಾರ ಇನ್ಕಮ್ 3,50,000 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಮ್ ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ 2,500 or 100% of tax, whichever is less. That is what rebate. Rebate is applicable to those assessees whose income lesser than 3,50,000, and the rebate available here it is 2,500 or 100% of tax, whichever is less. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 50 lakhs, surcharge is 10%. If the income crosses 1 crore,
surcharge is 15%. So that is what surcharge rates. If the income is lesser than 50 lakhs, then the surcharge is not applicable. So income ಏನಾದರೂ 50 lakhs ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ income ಏನಾದರೂ 50 lakhs ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ surcharge apply ಆಗಲ್ಲ. So if the income is greater than 50 lakhs, so then surcharge is applicable. Apply ಆದ್ರೆ surcharge ನ add ಮಾಡಿ. So this surcharge is calculated on tax. This surcharge is calculated on tax. Keep this in mind. It is not on income. Surcharge calculate ಮಾಡೋದು income ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, tax ಮೇಲೆ. And next, add health and education cess. It is compulsory. So income ಎಷ್ಟೇ ಇದು, if he is paying tax, then cess is compulsory. This is on tax plus surcharge. Tax plus surcharge ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 4% ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So if I add this one, it will become total tax. ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ total tax ಆಗುತ್ತೆ. Out of total tax, so you have to, for the total tax, you have to add interest or penalty for late paying. So late payings ಗೆ interest ಅಥವಾ penalty ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So okay, after adding that one, so you supposed to less tax paid on self assessment, advance income tax paid, and tax deductible at source. ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, then tax refund. If you paid a lesser tax, then tax payable. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ computation of tax. And we shall discuss rate of tax for the assessment year 2019-20. So in that, firstly we shall discuss for resident who is below age 60, resident who is below age 60, and for all non-residents, and for HUF, AOP, BOI, and artificial juridical person. Age should be considered only for the residents. For all non-residents, only this tax liability is applicable. So age consider ಆಗೋದು residents ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. For non-residents, age will not be considered. Age ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. So okay, if they are below age 60, resident ಆಗಿ below age 60 ಆಗಿದ್ರೆ, and for all non-residents, and for HUF, AOP, BOI, and artificial juridical person, this liability is applicable. Up to 2,50,000 is exempted. 2,50,000 to 5,00,000 5%, 5,00,000 to 10,00,000 20%, 10,00,000 and above 30%. And for resident seniors in the sense who is aged in between 60 to 80 years, liability is up to 3,00,000 is exempted. 3,00,000 to 5,00,000 5%, 5,00,000 to 10,00,000 20%, 10,00,000 and above 30%. And for a resident super senior citizen, means who is aged above 80 years, up to 5,00,000 exempted, 5,00,000 to 10,00,000 20%, 10,00,000 and above 30%. So this is the slab rates. So keep this in mind. So while calculating a tax liability, it is most important. Next we shall solve few problems on tax liability, computation of tax liability. Compute the amount of income tax payable for the assessment year 2019-20 in the following cases. Total income of Mr. Amar Gupta is rupees 3,40,000. Total income of Mrs. Jyoti Gupta rupees 5,20,000. Total income of Mr. Aminesh Dash is rupees 6,00,000. He is a senior citizen. Okay, we shall solve on all these three cases. What is the tax amount? Solution: computation of tax liability of Mr. Amar Gupta. So total income of Mr. Amar Gupta rupees 3,40,000. So 3,40,000 ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅವರು ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏಜ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ 60 years ಬಿಲೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ 60 years ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲೋ 60 years ಏಜ್ ಗೆ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 2,50,000 exempted, then 2,50,000 to 5,00,000 5%, then 5,00,000 to 10,00,000 20%, and 10,00,000 and above 30%. ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 3,40,000 ಅಮೌಂಟ್ ನ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೊ 3,40,000 ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 2,15,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು 2,50,000, ದೆನ್ 2,50,000 ಇಂದ 5,00,000 ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು 2,50,000 ಇಂದ 5,00,000 ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,50,000 ಇಂದ 3,40,000 ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ 3,40,000 ಇದೆ. 3,40,000 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2,50,000 ಇಂದ 5,00,000 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3,40,000 ಇಂಟು 5% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ರಾಂಗ್. ನೀವು ಈ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2,50,000 ಇಂದ 5,00,000 ವರೆಗೂ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಇದು, ಅಂದ್ರೆ 5,00,000 ವರೆಗೂ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 3,40,000 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,50,000 ಇಂದ 3,40,000 ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೆನ್ 2,50,000 ಇಂದ 3,40,000 ವರೆಗೂ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು 90,000 ಇದೆ. ಸೊ 3,40,000 ಮೈನಸ್ 2,50,000 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು 90,000 ಇದೆ. 90,000ಗೆ 5% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4,500. ಸೊ 90,000 ಇಂಟು 5%, 4,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ರಿಬೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಬೇಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. rebate is applicable whose income lesser than 3,50,000. Anyhow, his income is 3,40,000. It is lesser than 3,50,000 only. So rebate is applicable. Rebate apply agate. Rebate is 2,500 or 100% of tax, whichever is less. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, 2,500 ಅಂಡ್ 100% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 100% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4,500. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು 4,500. 4,500 ಆರ್ 2,500, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, 2,500 ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಬೇಟು 2,500 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2,000. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ದ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ 50 lakhs. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 50 lakhs. ಸೊ ಯಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 lakhs ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ 50 lakhs, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಸಿಸ್ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4% ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 4%. ಸೊ 2,000 into 4% in the sense you'll get 80. So if you're adding this one, you'll get tax payable. So this is what the tax liability of Mr. Gupta is rupees 2,080. And the second circumstance, Mrs. Jyoti Gupta. Total income of Mrs. Jyoti Gupta is 5,20,000. Here also they didn't specify whether they are a resident or non-resident, and they did specify about the age. Resident ಮತ್ತೆ non-resident ಮೇಲೆ, ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ಏಜ್ 60. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಏಜ್ 60 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakh and above 30%. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ 5,20,000 ನ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, 2,50,000 ಇಂದ 5 lakh, ಸೊ ಇನ್ನು 20,000 ಇದೆ. ದೆನ್ 5 lakh to 5,20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನಾವು 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ 2,50,000 to 5 lakh
ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2,50,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. 2,50,000 ಇಂದ 5 lakh ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2,50,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 5% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 5 lakh ಇಂದ 5,20,000 ಅಂದ್ರೆ 20,000 rupees ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ 16,500 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಬೇಟ್ 87A ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 3,50,000. ಇನ್ಕಮ್ 3,50,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರಿಬೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದಾನ್ 3,50,000. ಇವರಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಈವನ್ the surcharge is not applicable. Why? Because the income is not crossing 50 lakhs. Income ಏನು 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 4% ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 4% ಹಾಕಿ 16,500 into 4% ಇಲ್ಲಿಗೆ 660 plus 16,500 17,160. It is a total tax payable or tax liability. And the next point, computation of tax liability of Mr. Animesh Dash is a senior citizen. Senior citizen in the sense is aged 60 to 80, in between 60 to 80. Super senior citizen in the sense above 80. ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 60 to 80 ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ 80 and ಎಬೋ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ ಟು 3 lakh exempted, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakh and above 30% ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ ಟು 3 lakh, 3 lakh to 5 lakh, 5 lakh to 6 lakh. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ 3 lakh ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. 3 lakh to 5 lakh 2 lakh ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್, 2 lakh into 5%. 5 lakh to 6 lakh ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟು 20%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 30,000. ರಿಬೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 3,50,000. ರಿಬೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 50 lakhs. ಇನ್ಕಮ್ 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ 4%. 30,000 ಮೇಲೆ 4% ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 1,200. ಸೊ ಇಫ್ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 31,200. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ TDS ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ 6 lakhs ಗೆ ಬದಲಾಗಿ 60 lakhs ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟು ಸಿ ಹೌ ದ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 6 lakh ಬದಲಿಗೆ 60 lakhs ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಮೇಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ rupees 60 lakhs. 60 lakhs ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಣ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು 3 lakh. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 60 lakhs ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು 3 lakh, 3 lakh to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, 10 lakh to 60 lakhs. ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 3 lakh to 5 lakh, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ 5%. 5 lakh to 10 lakh, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ 20%. 10 lakh to 60 lakhs, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 50 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ 30%. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 16,10,000 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 3,50,000. ಇನ್ಕಮ್ 3,50,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ದೆನ್ ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 50 lakhs. ಇನ್ಕಮ್ 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 50 lakhs to 1 crore. Surcharge is at 10%. If the income crosses 1 crore, then the surcharge is 15%. So in between 50 lakhs to 1 crore there, surcharge 10% ಆಗುತ್ತೆ. So then surcharge should be calculated on tax amount. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16,10,000 ಗೆ 10% ಅಂದಾಗ you'll get 1,61,000. If we're adding this one, it will become 17,71,000 tax liability.
Then health and education says it is on tax plus surcharge. Tax plus surcharge ಬಂದು 17,71,000 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 4% on the you'll get 70,840. So if you're adding these two, it will become tax payable. Why? Because even in this problem, they didn't give about tax paid on self assessment, advance income tax, and TDS and interest and penalty ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. So this is what computation of tax liability, and in the next classes we shall see how to compute that particular total taxable income. I hope you people understood this one. Okay, if you're having any doubt, you can ask. Thanks for watching.